लेख्छ prove that 1 by u plus mu2 by v equals to mu2 minus mu1 by r. यो जुन चाहिँ छ रिलेसन ओके त्यो चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो। mu1 भनेको के हो? mu1 भनेको चाहिँ द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ द रे र मिडियम, u भनेको अब्जेक्ट डिस्टेन्स, mu2 भनेको द रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ डेन्स र मिडियम, v भनेको इमेज डिस्टेन्स, r भनेको radius of curvature of the convex spherical refracting surface. र यहाँ चाहिँ रिफ्र्याक्सन चाहिँ कहाँबाट कहाँ भइरहेछ? फ्रम radar to denser medium. That means the ray of light is traveling from radar to denser medium. को छ मिररमा convex spherical refracting surface पाइके हुन्छ चाहिँ यहाँनिर ray of light is traveling from radar to denser medium. So in that case you have to prove that यो रिलेसन चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? अब प्रुभ गर्नु पर्यो। ओके, र अब हामी के गर्छौँ? पहिला नक्सा बनाउनु पर्यो। के नक्सा बनाउँ? So this one is convex refracting surface. This one is your principal axis. This is a refracting surface, so center of pole, center of curvature C. ठीक है सर? बाहिरपट्टि के छ? बाहिरपट्टि हावा छ, एयर छ, र एयरको चाहिँ रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कति छ? v1. दिस वान इज रेयर मिडियम, जुन चाहिँ यो ग्लास हो हैन? सो दिस वान इज डेन्सर मिडियम, यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स चाहिँ कति छ? v2. र मानिलियो यहाँनिर अब्जेक्ट छ, सो दिस वान इज अब्जेक्ट, प्रिन्सिपल एक्सिसमा के छ? अब्जेक्ट। यो अब्जेक्ट र पोलको डिस्टेन्सलाई के भन्छ? अब्जेक्ट डिस्टेन्स भन्छ। सो यसको भ्यालु कति छ? u, अब्जेक्ट डिस्टेन्स, द डिस्टेन्स अफ अब्जेक्ट फ्रम द पोल। र रे अफ लाइट इज ट्राभलिङ, लाइट आएपछि कहाँ भेट भयो? इन्टरफेसमा रेडरबाट डेन्सर मिडियम जान्छ। र यहाँ डेन्सरमा आइपुगेपछि यहाँ हामीले नर्मल ड्रा गर्नु पर्यो। सो नर्मल चाहिँ कहाँबाट हुन्छ? सेन्टर अफ कर्वेचर हुन्छ। सो दिस वान इज यर नर्मल। नर्मल ड्रा गर। यसलाई क्यू पोइन्ट नाम हो। सो दिस वान इज यर नर्मल। ओके, र हामीलाई थाहा छ when the ray of light travel from radar to denser medium, what happens? जुन चाहिँ रिफ्र्याक्टेड रे छ, it bends toward the normal. हामीलाई थाहा छ जब रेडरबाट डेन्सरमा रे अफ लाइट जान्छ त्यतिबेला it bends toward the normal. Same ulta case, when the ray of light travels from denser to rarer, the ray of light bends away from the normal. Right? So in this case, the ray of light is traveling from rarer to denser medium, so it bends toward the normal. Once it already also, it bends toward normal. ठीक है सर? So यहाँनिर चाहिँ इमेज फर्म भएको हुन्छ। सो दिस वान इज आई। र the distance of image and pole is known as image distance. So it is represented by small v. Image distance v. ठीक है सर? Again, the angle made by the incident ray and the normal is known as angle of incidence. त्यसरी नै the angle made by the normal and the refracted ray is known as angle of refraction.
Okay, त्यसरी नै the angle made by the incident ray and the principal axis is denoted by alpha. The angle made by refracted ray and the principal axis is denoted by beta. And similarly, the angle made by the normal and the principal axis is denoted by gamma. ठीक है सर? र अब यसमा हामी एडिसनल कन्स्ट्रक्सन के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ from the point Q you have to draw a perpendicular at the principal axis. So this one is your additional construction. Like M bhanera नाम दियो. So this one is perpendicular to the principal axis towards the point Q. Center of curvature and the pole is known as के भन्छ radius of curvature R radius of curvature. Okay, the distance of center of curvature and pole is known as radius of curvature. अब हामीले यसलाई सबै एक्सप्लेन गरिहाल्यौं लेखिहाल्यौं हैन. So now what we have to do, अब हामी मेन क्याल्कुलेसन मा जान्छौं. So पहिला हामी कुन चाहिँ ट्रायंगलमा जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेरै from triangle QOC हो के from triangle QOC. अब triangle QOC कहाँ छ र? Triangle QOC हेरै एउटा ट्रायंगल छ देख्दै छ. त्यसलाई म अलग्गै निकालिदिन्छु. QOC अलग निकाल्नु. ओके, यहाँ जुन चाहिँ ट्रायंगल QOC छ यहाँ भित्र इन्टरनल एंगल्सहरु कति छ? यहाँ अल्फा छ, यहाँ गामा छ. र बाहिर एक्सटर्नल एंगल त कति छ? I छ. So from the theorem of triangle the के भनेको छ? External angle is equal to sum of two interior opposite angles. भनेको चाहिँ I is equal to alpha plus gamma. Okay, so that is from the theorem of triangle QOC. अब के आउँछ? Angle I is equal to angle alpha plus angle gamma. ठिकै छ? त्यसरी नै हामी अर्को ट्रायंगलमा पनि जान्छौं. कुन चाहिँ ट्रायंगल भन्दाखेरि चाहिँ triangle QIC हेर त. From triangle QIC त्यहाँ पनि त्यही कन्सेप्ट लगाऊ, यही फर्मुला. यो जुन चाहिँ ट्रायंगल छ म यसलाई अलग बनाइदिन्छु यहाँ. यस्तो छ. ओके, त्यहाँ हेर यो कति छ? R यहाँ कति छ? बीटा यहाँ कति छ? यहाँ external angle कुन चाहिँ छ? Gamma. Interior angle कुन चाहिँ छ? R र बीटा. So from that theorem you will get angle gamma equal to angle R plus angle बीटा. Okay, हामीलाई चाहिएको चाहिँ angle R हो. So angle R मात्र निकाल. So you will get angle R is equal to angle gamma minus angle बीटा. Okay, लो यहाँसम्म साह्रो हो. Next step यसलाई नोट गरिराखे. Okay, now what we have to do now, हामीलाई थाहा छ when the refraction occurs then you have त्यहाँनिर दुईटा लॉ छ in case of refraction, first law and second law हैन. second law लाई के पनि भन्छ? Snell's law पनि भन्छ. र Snell's law को अर्को पनि छ generalized Snell's law. So according to generalized Snell's law के भनेको छ? Right, from generalized Snell's law, sin I by sin R equals to mu2 by mu1. Okay, अब यहाँ जुन चाहिँ एंगल I र R छ. Okay, that angle I and angle R are very small angles. कस्तो रे? एकदमै सानो एंगल छ. So यो जुन चाहिँ trigonometrical ratio छ यसलाई हामीले क्याल्कुलेट गरेर पनि इग्नोर गरेर पनि हुन्छ. Okay, so in place of sin I you can write I only. त्यसरी नै sin R को बदली R मात्र लेख्दा पनि हुन्छ. So you get mu2 by mu1. Now you have to do cross multiplication. Cross multiply गर्दा I
mu1 equals to r mu2. Okay, so यहाँ सारा now you put the value of I and r. I र r को भ्यालु हालौ अघिको एंगल I भनेको कति थियो एंगल I भनेको अल्फा प्लस गामा सो यहाँ अल्फा प्लस गामा mu1 equals to r भनेको कति थियो गामा माइनस बीटा r भनेको गामा माइनस बीटा ठिकै छ यहाँ के पनि गरेको छैन I र r को भ्यालु रिप्लेस गरेको अब हामी अर्को स्टेपमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ जति पनि एंगल्सहरु छ हामी त्यहाँ एंगलको फर्मुला युज गर्छौं म पहिला पनि भनिसकेको छु एंगलको फर्मुला के हो जस्तै कुनै पनि सर्कल छ यो एंगल थीटा ले सपोज रेडियस r अरे AB चाहिँ के हो आर्क सो एंगलको फर्मुला के हो एंगल इज इक्वल टु आर्क बाइ रेडियस थाहा छ एंगल भनेको के हो फर्मुला आर्क बाइ रेडियस यो फर्मुला युज गर्छौं ओके अब यहाँ एंगल अल्फा छ अब अल्फा भन्दाखेरि कुन चाहिँ आयो यो आउँछ यो ट्रायंगल ओके सो एंगल अल्फा इज इक्वल टु आर्क बाइ रेडियस आर भनेको qm रेडियस भनेको om हेरे राम्रो छ so in place of alpha you can write qm by के हुन्छ om त्यसरी नै गामा को के हुन्छ गामा यहाँ चाहिँ एंगल ल्याएर यसको आर्क कुन चाहिँ छ qm ओके रेडियस कति छ cm qm by cm बाइ कति छ mu1 त्यसरी नै गामा को कति हुन्छ qm by cm अघि नै भनिसकेको थिएँ so qm by cm minus बीटा को qm by im so qm by im by the mu2 now यहाँ जति पनि माथि qm छ त्यसलाई कमन निकालेर क्यान्सल गरिदियो qm यहाँबाट कमन निकाल यहाँ पनि कमन निकाल त्यहाँबाट दुई पनि क्यान्सल गरिदियो म डाइरेक्ट गरिदिन्छु सो डाइरेक्ट भेट्दाखेरि 1 बाइ तिम्रो यहाँ आउँछ 1 बाइ om प्लस 1 बाइ cm mu1 इक्वल्स टु यता कति आउँछ 1 बाइ cm माइनस 1 बाइ im बाहिर कति छ mu ठिकै छ अब नेक्स्ट स्टेपमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन चाहिँ मिरर्स यो जुन चाहिँ कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस छ इट हैज अ भेरी स्मल अपेचर अब त्यो हामी इमेजिन गर्नु पर्यो हैन यो जुन चाहिँ रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस छ यसको चाहिँ अपेचर एकदमै सानो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दिस एम इज भेरी क्लोज टु पी एकअर्कामा एकदम नजिकै छ सो इन प्लेस अफ जति पनि यहाँ OM छ जस्तै यो OM छ you can write OP because these two are very close to each other due to small aperture okay so त्यही कारणले OM को बदली मैले के लेख्दा हुन्छ OP लेख्दा हुन्छ त्यसरी नै CM को बदली मैले के लेख्दा हुन्छ CP लेख्दा हुन्छ त्यसरी नै IM को बदली मैले के लेख्दा हुन्छ IP लेख्दा हुन्छ why because M र P चाहिँ very close to each other के कारणले गर्दाखेरि due to small aperture okay अब त्यो अलिकति नोट गरेर लेखौँ as the spherical surface has लेख नि as the spherical surface has small aperture त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ जति पनि OM छ OM को बदली लेख्दा हुन्छ OP CM को बदली
OC त्यसरी नै यता CN को बदली OC IN को बदली OI mu2 ओके अब OP भनेको के हो OP भनेको द डिस्टेंस अफ पोल एन्ड द ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस अफ पोल एन्ड द ऑब्जेक्ट इज नोन एज के भन्छ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तर हामी यहाँ साइन कन्भेन्सन पनि युज गर रे साइन कन्भेन्सन युज गर्दाखेरि OP भनेको के रे object distance object distance was denoted by u तर यसको साइन कन्भेन्सन युज गर्यो भने पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ the ray of light is traveling toward positive x axis while the distance has to be measured from the pole यताबाट so they are just opposite distance भन्ने कुरा जहिले पोलबाट नाप्नु पर्छ यसको डिस्टेन्स यता हुँदैछ तर रे अफ लाइट कहाँ जाँदैछ उता जाँदैछ they are just opposite to each other so यसको साइन चाहिँ के हुन्छ माइनस हुन्छ अब OC भनेको के हो द डिस्टेंस अफ ऑब्जेक्ट एन्ड OC OC हैन सरी यहाँ मिस्टेक भएछ यहाँ CM को बदली मैले CP लेख्नु पर्ने हैन CM को बदली CP लेख्नु पर्ने यहाँ जुन चाहिँ CM छ CM को बदली CP लेख्नु पर्ने हो त हैन सो यहाँ हुन्छ तिम्रो CP र यहाँ अलिक मिस्टेक भएछ त्यसैले यहाँ CP ओके अब CP भनेको के हो द डिस्टेंस अफ पोल एन्ड सेन्टर अफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस अफ कर्वेचर सो R हुन्छ अब यसको साइन कन्भेन्सन युज गर्यो भने द रे अफ लाइट यहाँ भित्रपट्टि इज डाइरेक्टली टु द पोजिटिभ एक्स एक्सिस र यसको डिस्टेंस मेजर गर्नु पर्यो भने पोलबाट यतै छ so both of them are in the same direction positive okay अब बाहिर के भयो mu1 त्यसरी नै CP अहिलेको सेम आयो 1/r यता चाहिँ OI भनेको के हो यहाँ पनि मिस्टेक भयो क्या हो OI IM को बदली IP लेख्नु पर्ने हो IP okay IP भनेको के हो the distance of pole and the image is known as image distance so image distance is denoted by small b अब यसको साइन कन्भेन्सन युज गर्यो भने इमेज यतापट्टि छ the distance has to be measured from the pole यतै भयो रे अफ लाइट पनि यतै छ so पोजिटिभ हुन्छ र यहाँ साइन अलरेडी माइनस छ प्लस इन्टु माइनस इज माइनस सो यहाँ चाहिँ आयो तिम्रो mu2 ठिकै छ अब तिम्रो काम के हो now you have to arrange this r लाई एकपट्टि राख हो u र v लाई एकपट्टि राख त्यसो गर्दा फेरि तिम्रो आउँछ हेरे लाई एरेन्ज गर्दै गरेको r लाई उता लैजाऊ माइनस mu1 / u यहाँ छँदै छ अब यताको माइनस यता आउँदा के हुन्छ प्लस हुन्छ सो mu2 / v भइहाल्यो त्यसरी नै यहाँ के छ 1/r mu2 सो त्यहाँ आयो mu2 / r अब यो प्लस उता आउँदा माइनस mu1 / r हुन्छ ओके अब यहाँ के गर कमन निकाल सो कमन निकाल्दा mu1 / u प्लस mu2 / v इक्वल्स टु 1/r कमन निकाल 1/r कमन निकाल्दा अथवा यहाँ एलसिएम निकाल r एलसिएम हुन्छ सो यु गेट mu2 minus mu1 सो यही प्रुफ गर्नु भनेको छ यहाँ प्रुफ ओके सो सेम लाइक दिस यसरी नै हामी कसको पनि गर्छौं कन्केभ स्फेरिकल रिफ्र्याक्टिभ सर्फेसको पनि सेम यही तरिकाले गर्छौं अलिकति डायग्राम चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ